بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز ہیڈ کوارٹرز۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان مرزا۔ میں ہوں شائستہ شہزاد اور میں ہوں مہوش تبسم۔ اور سب سے پہلے خبر آپ کو دیں گے، ایف آئی اے رپورٹ میں شوگر مافیا کے جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مافیا نے مصنوعی قلت اور سٹہ بازی سے چینی مہنگی کر کے 110 ارب روپے کمائے۔ ایف آئی اے کے پنجاب کے مختلف شہروں میں چینی ڈیلرز کے گھروں پر چھاپے، مافیا کے سرکردہ ارکان کے اکاؤنٹس کی چھان بین اور گرفتاریوں کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ شوگر مافیا کے خلاف تحقیقات، کالے دھندوں سے پردے اٹھنے لگے۔ شوگر مافیا کے بڑے مالیاتی فراڈ، بے نقاب جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کا انکشاف۔ ایف آئی اے رپورٹ کے مطابق ایک سال میں چینی کی ایکس مل قیمت 70 سے 90 روپے تک بڑھائی گئی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ سٹے بازی کی ناجائز کمائی کو چھپانے کے لیے سینکڑوں خفیہ اور جعلی اکاؤنٹس کھولے گئے۔ مافیا نے ایک سال میں غیر قانونی طریقے سے 110 ارب روپے کمائے۔ ایف آئی اے نے 32 موبائل فونز اور لیپ ٹاپ سے ٹھوس شواہد حاصل کر لیے۔ مقدمات درج کرنے اور گرفتاریوں کا بھی فیصلہ، جبکہ چینی اسکینڈل کا معاملہ شوگر ڈیلرز کے گھروں پر رات گئے مبینہ چھاپے۔ چھاپوں میں شوگر ڈیلرز اور ان کے اہل خانہ کے موبائل فونز لے لیے گئے۔ لیپ ٹاپ، گھروں میں سی سی ٹی وی کیمرے، ڈی وی آر بھی ساتھ لے گئے۔ چھاپوں کے خلاف شوگر مافیا کی بلیک میلنگ، چینی کی مارکیٹس بند کر دی۔ پنجاب میں شوگر مل سے چینی کی سپلائی بھی متاثر رہی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے مشکلات بڑھنے لگیں۔ پاسپورٹ کی تجدید کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ قانون کے بھگوڑے کا بیرون ملک سفر کرنے کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ نواز شریف مفرور مجرم ہیں، جب تک عدالت میں پیش نہیں ہوتے مزید ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ نواز شریف کا لندن میں قیام خطرے میں پڑ گیا۔ حکومت نے سابق وزیر اعظم کی واپسی کی ٹھان لی۔ نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید کرنے کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ نواز شریف نے درخواست لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو دی تھی۔ درخواست مسترد ہوتے ہی وزارت داخلہ نے سیکرٹری خارجہ کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور نیب ریفرنسز کے مطابق نواز شریف اعلان شدہ مجرم ہے۔ نواز شریف جب تک عدالت میں پیش نہیں ہوتے مزید ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے مطابق نواز شریف کو 8 ہفتے کی ضمانت ملی تھی۔ پنجاب حکومت نے 8 ہفتے مکمل ہونے کے بعد ضمانت میں توسیع نہیں کی تھی۔ نواز شریف کو سزا کی بقیہ مدت کوٹ لکھپت جیل میں گزارنی ہے۔ نواز شریف سزا سے بچنے کے لیے ملک سے فرار ہوئے۔ سیکرٹری خارجہ کو لکھے گئے خط میں واضح کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 کیس، نیب میں 1 ریفرنس دائر ہے۔ نواز شریف ہنگامی سفری دستاویزات کی درخواست دے سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے مریم نواز کو بڑا ریلیف مل گیا۔ عدالت نے 12 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان حکومت بچانے کے لیے نیب کے ہاتھوں گرفتار کرانا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم کارکنوں کی 26 مارچ کو نیب آفس جانے کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی مریم کے ہمراہ جائیں گے، پی پی کارکن بھی ہمراہ ہوں گے۔ اب نہیں جانا پڑے گا جیل، مریم کو مل گئی بیل۔ لاہور ہائی کورٹ سے لیگی نائب صدر کو ملا بڑا ریلیف۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے مریم نواز کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل اعظم نذیر تارڑ نے درخواست کی کہ عدالت نیب نوٹس کی آڑ میں ممکنہ گرفتاری روکنے کا حکم دے۔ عدالت نے نیب کو مریم نواز کی گرفتاری سے روکتے ہوئے 12 اپریل تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ لیگی نائب صدر کو 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم بھی دے دیا۔ مریم نواز کی 26 مارچ کو پیشی کے موقع پر پی ڈی ایم کارکنوں نے بھرپور پاور شو کی تیاری کر لی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی مریم کے ہمراہ نیب آفس جائیں گے۔ مریم نواز نے بلاول بھٹو سے اختلافات کی تردید کر دی۔ کہا کہ بلاول سے کوئی اختلاف نہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اپنی حکمت عملی ہے۔ اب عمران خان کی حکومت مشکل میں آئی ہے اور اس کی کشتی ڈوب رہی ہے۔ نیب کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ عمران خان کی ڈوبتی کشتی کو بچائے۔ نیب کو نیب کے علاوہ سب چلا رہے ہیں۔ جتنا انتقام ہونا تھا ہو چکا، جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا، اب مقابلہ ہوگا۔
अगर इमरान खान की हुकूमत मुश्किल में आई है, उसकी कश्ती डूब रही है, तो नैब को ये मौका नहीं दिया जाएगा कि इमरान खान की डूबती कश्ती को बचाए। उसके लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करे। इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि इंतकाम को रोकना भी है, उसका मुकाबला भी करना है। नैब के अलावा सब चला, पीडीएम अपना लाया अमल खुद तय करेगी, आगे कैसे बढ़ना है खुद तय करेगी। इसमें और किसी का अमल दखल नहीं है, वो आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक फैसला। कोई इख्तलाफात नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। कॉमन गोल पे जिससे हम पीडीएम में इकट्ठे हैं और सियासत में तार चढ़ाव आते रहते हैं। बिलावल से मेरा एक अच्छा ताल्लुक है। नैब की जो भयानक तारीख है उसमें पहली मर्तबा नैब को शायद रेड जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। इसी से पता चलता है कि एक निहत्ती औरत का कितना खौफ है, नवाज शरीफ का कितना खौफ है, अवाम का कितना खौफ है। मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान का कहना है कि किसी भी हवाले से नैब पर दबाव डालने की सजा 10 साल है। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि मरीम नवाज खुद कहती हैं, आओ मुझे गिरफ्तार कर लो, सजा याफ्ता हैं और उन पर केसेस भी हैं। बाबर अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन सेनेट से मुतालिक फैसला दुरुस्त करार दे दिया। बोले, ऐवान के अंदर की कार्रवाई को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। पहली बात यह है कि अगर कोई शख्स नैब के प्रोसेस को नहीं चलने देता, किसी तरह से उसको हैम्पर करता है, रोकता है। दूसरा क्या करता है, वो किसी इंक्वायरी में मुदाखलत करता है। तीसरा क्या करता है, वो झूठ बोलता है, वो क्लबरी फॉन्ट वाली प्ली लेता है, वो कतरी खत वाली प्ली लेता है। इस तरह की कोई वो एब्सर्डिटी की प्ली लेता है। किसी तरीके से भी जेरे दबाव ला के मिसलीड करे लोगों को, या नैब के इदारे को, या उसको हैरेस करने की और उसके लोगों को दबाव में लाने की कोशिश करे, उसकी किसी और को इजाजत ही नहीं है कि वो एफआईआर करे। इसकी सजा इंडिपेंडेंट क्राइम है, इंडिपेंडेंट ऑफ करप्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ 144 जो लगाते हैं डिप्टी कमिश्नर, इसकी सजा 10 साल है। कोई ऐसा शख्स जो सेनेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरफ से उसको जो अथॉरिटी डेलीगेट की गई है, उसके नीचे अगर कोई फ़राइज़ की वो अंजाम दही करता है, तो ये सेनेट के रूल्स के अंदर भी मौजूद है, पार्लियामेंट के रूल्स के अंदर भी मौजूद है और आइन के अंदर भी मौजूद है कि उसको किसी भी बुनियाद के ऊपर, दो बातें सब ग्राउंड, किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नैब से मुतालिक तज्जिए और रिमार्क्स। पैमरा ने टीवी चैनल्स को नैब का मौक़िफ़ लिए बगैर किसी भी तज्जिए से रोक दिया। चैनल्स के लिए खुसूसी गाइडलाइंस जारी कर दी। पैमरा एलामिया के मुताबिक टीवी चैनल्स प्रोग्राम्स में नैब से मुतालिक यकतरफा गैर ज़रूरी तज्जिए पेश किए जा रहे हैं। नैब मौक़िफ़ के बगैर प्रोग्राम्स इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की नीयत के मुतरादिफ है। पैमरा का एडवाइस में सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो केस का भी जिक्र कहा गया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक ज़ेर समात केसेस पर तज्जिया ममनू है। ज़ेर समात मुकदमात में भी एंकर सिर्फ मालूमात दे सकते हैं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कलअदम करार देने से मुतालिक यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने फैसले में कहा कि तवक्को है मुंतखब नुमाइंदे और सियासी क़यादत अदालत को मुलव्विस किए बगैर तनाज़ात हल करने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 69 के तहत अदालत मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देने का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त काबिल समाअत है और न ही नोटिस जारी करने के लिए आर्टिकल 199 के तहत इख्तियार को इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालत तवक्को करती है कि मुंतखब नुमाइंदगान पार्लियामान के वक़ार और खुद मुख्तारी को बरकरार रखेंगे। फैसले में कहा गया है कि सियासी क़यादत अदालतों को ऐसे मामलात में मुलव्विस किए बगैर तनाज़ात का हल निकालने के लिए कोशिश करे। आइन में दिए गए अख्तियारात और इस्तेहकाक का इस्तेमाल करते हुए सियासी क़यादत तनाज़ात को हल करे। जारी करदा फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक PDM के पास चेयरमैन सेनेट के लिए अक्सरियत मौजूद है। अगर अक्सरियत मौजूद है तो PDM न सिर्फ चेयरमैन सेनेट को हटा सकती है बल्कि यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बना भी सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सेनेट के साथ
सात अरकान की जानिब से आईनी तरीका इस्तेमाल करने पर पार्लियामान की इज्जत और खुद मुख्तारी में इजाफा होगा। आईनी तरीके कार के इस्तेमाल से वाज़ेह हो जाएगा कि उन 7 सेनेटर्स ने आपको वोट दिया था। ये अदालत पार्लियामान के इस्तेहकाक से मुतालिक आइन के आर्टिकल 69 के तहत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।